Hello students, welcome to all of you. On behalf of the online lecture series is conducted by Karmavir Bharao Patil, Vidyalay and Junior College of Science, Sarola Kasar. In the previous lecture, we have seen the various concepts of the periodic table, in that the statement of Mendeleev's periodic table, then statement of the modern periodic table, then definition of periods, then definition of groups, then the proceed for the periodic chart or periodic table. Already we have seen. Then in this today's lecture, we have to see the characteristics of D and F block elements. Because of the characteristics of the S and P block elements are already we have seen in the previous lecture. So in this lecture, we have to see the characteristics of D and F block elements, then definitions of the valency and oxidation state, and the general electronic configuration of the various types of the elements belonging to the periodic table. Now let us start the characteristics of the D block elements. See here, you may ask the one question, write the characteristic features of the D block element. At that time, we have to write any 4 characteristics to get the 2 marks. One characteristic contains half marks. In the D block element, the last electrons or the differentiating electrons enters in the penultimate shell, that is n-1 d orbital, is called D block element. This is the correct definition of the D block element. What is D block element or defined D block element? The last electron or the differentiating electrons are enters in the penultimate shell, that is n-1 d orbital, is called D block element. Now it is placed in between electropositive S block element and electronegative P block elements in the periodic table. कारण left side ला S block element आहे, right side ला P block element आहे आणि मध्ये दोन्हीच्या D block element आहे. So it is called as the bridge element, or it is also called as a transition elements. D block elements are also called as a transition element, or it is also called as the bridge elements. Then these transition elements contain 4 series. They are 3D series, or it is also called as the 4F series, 4D series, or it is also called as the 5F series, 5D series, or it is also called as 6F series, and 6D series, or it is also called as a 7F series. That means here there are 4 series, 3D, 4D, 5D, 6D, and 6D. These are. Then each series contains 10 elements. Therefore, totally 40 elements are present in the D block element, because that contains 4 series and each series contains 10 elements. Then general electronic configuration of the D block element is n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2. For 1 mark question will ask, write the general electronic configuration of D block elements, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2. In the D block elements in the 3D series, chromium copper shows abnormal electronic configuration. Abnormal इतरांपेक्षा वेगळं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये कोणाचं आहे? क्रोमियम आणि कॉपरचं. ते आपल्याला शिकायचं आहे. In D block elements group 3 to 12 they are all metals. म्हणजे D block contains group 3 to 12 and they are also all the metals. These are the 8 characteristics for the D block element. Then next point, that is the F block elements. What is meant by F block element? The last electron or the differentiating electrons are enters in the anti-penultimate shell, that is n-2 F orbital, is called as the F block elements. What is the definition of F block element? The last electron or the differentiating electrons are enters in anti-penultimate shell, that is n-2 F orbital, is called F block elements. This F block element contains 2 transition series, or it is also called as inner transition series, because it is a part of transition series.
मी सांगितले मागच्या वेळेस एक्झाम्पल दिले तुम्हाला एफ ब्लॉक एलिमेंट कसा तयार होतो, कुठं असतो, कसा असतो ते. दिस एफ ब्लॉक एलिमेंट आर प्रेझेंट ऍट द बॉटम ऑफ द पिरियोडिक टेबल, म्हणजे पिरियोडिक टेबलच्या खालच्या बाजूला आहे, म्हणून दॅट इज कॉल्ड एज द बॉटम ऑफ द पिरियोडिक टेबल. आणि एफ ब्लॉक एलिमेंट कंटेन्स टू series, namely lanthanide series, or it is also called as the first inner transition series, and actinide series, or it is also called as the second inner transition series. लक्ष तुमच्या, म्हणजे हे 4 कॅरेक्टरिस्टिक आहे. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर सिरीज डेफिनेशन आहे, त्याची पोझिशन आहे, दॅट कंटेन्स 2 series, that is lanthanide series and actinide series. आता बघा, आता व्हॉट इज actinide म्हणजे कोणता आहे? The series of 14 elements are present, that is from thorium to lawrencium, are called as the lanthanides. And actinides, that is a series of 14 elements, that is from cerium having atomic number 58 to lutetium having atomic number 71, are called as the lanthanides. लक्षात तुमच्या. And these elements have very similar properties with each series, and the lanthanides are also called as the rare earth elements. And actinide elements after the uranium is called as a transuranic element. What is meant by transuranic element? The element after the actinides or actinoids or actinum are called as the transuranic element. लक्षात तुमच्या, म्हणजे the elements after the uranium in actinide, elements after the uranium are called as the transuranic element. म्हणजे युरेनियम नंतर येणाऱ्या एलिमेंटला काय म्हणायचं? ट्रान्सयुरेनिक एलिमेंट. 1 मार्कासाठी डेफिनेशन येते. महत्वाचा पार्ट असा आहे, 2 मार्काला 2017 साली क्वेश्चन आलेला होता. व्हॉट आर लॅन्थेनाइड्स अँड एक्टिनाइड्स? The series of 14 elements, that is from cerium to lutetium, are called as lanthanides, and the series of 14 elements that is from काय सांगितलं, thorium to lawrencium, are called as the actinides. एवढं लक्षात ठेवायचं. राईट द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट आणि एफ ब्लॉक एलिमेंट, असं 2-2 मार्कला क्वेश्चन येऊ शकतो. अशा पद्धतीचे क्वेश्चन येऊ शकतात. आता पुढचा पॉईंट जो आहे, मी आता तुम्हाला पॉईंट सांगितले. युरेनियमची डेफिनेशन काय आहे? ट्रान्सयुरेनिक एलिमेंट, द एलिमेंट आफ्टर द युरेनियम इज कॉल्ड द ट्रान्सयुरेनिक एलिमेंट. एक्टिनाइडची डेफिनेशन सांगितली, नंतर लॅन्थेनाइडची डेफिनेशन सांगितली, नंतर डी ब्लॉकची डेफिनेशन सांगितली, नंतर एफ ब्लॉक एलिमेंटची डेफिनेशन सांगितली, आणि त्याचे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक सांगितले. त्याचबरोबर त्याचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सांगितलं. कारण एफ ब्लॉक एलिमेंटचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या ठिकाणी पहा. The general electronic configuration of F block elements is n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 ns2. हे करेक्ट पाठांतर करायचं, त्याचा अभ्यास करायचा, 1 मार्कासाठी येऊ शकतो. ओके, महत्वाच्या बाबी आहेत, लक्षात ठेवायच्या. व्हॅलन्सीची डेफिनेशन काय आहे? व्हॅलन्सी म्हणजे काय? संयोजन. द कंबायनिंग कॅपॅसिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द व्हॅलन्सी. इतकी सोपी. काही काहींना व्हॅलन्सी डेफिनेशन येत नाही. कार्बनची व्हॅलन्सी 4 आहे, कारण तो 4 हायड्रोजनला एकत्र करू शकतो, म्हणजे CH4 मिथेन, 4 बाजूने 4 हायड्रोजन झाले, म्हणून 4 एलिमेंट एकत्र करू शकतो, म्हणजे त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी किती? 4 ची. म्हणून कंबायनिंग कॅपॅसिटी ऑफ द एलिमेंट आर कॉल्ड एज द व्हॅलन्सी. देन ऑक्सिडेशन स्टेट बघा, it may be defined as the net numerical charge that may be positive or negative assigned to the atom of that element in a molecule is called oxidation state. म्हणजे Na म्हटलं की +1 येते, Na म्हटलं की प्लस म्हणजे तो पॉझिटिव्ह चार्ज येतो, दॅट इज अ प्लस ऑक्सिडेशन स्टेट. आणि फक्त प्लस एकच आहे म्हणून +1 ऑक्सिडेशन. सीएलच्या वरती मायनस असतो म्हणून सीएलची -1 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे, एवढं लक्षात ठेवायचं. नंतर पिरियडिक अँड नंबर ऑफ द एलिमेंट बिलॉंगिंग टू द मॉडर्न पिरियडिक टेबल. पिरियड्स अँड नंबर्स महत्वाचा पॉईंट आहे, लक्षात ठेवा. आता त्या ठिकाणी 4 भागात वर्गीकरण केलं बघा. पिरियड, प्रिन्सिपल व्हॅलन्सी, ऑर्बिटल बीइंग, फिलिंग, देन इलेक्ट्रॉन्स टू बी अकोमोडेटेड अँड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. या ठिकाणी आता फर्स्ट मध्ये कसं येतात तुम्हाला सांगतोय. त्याच्यामध्ये पिरियडिक टेबल मध्ये कशा पद्धतीने ते एलिमेंट्स असतात बघा. पहिल्या आवर्तनामध्ये किंवा पहिल्या पिरियड मध्ये किती एलिमेंट आहे, दुसऱ्या पिरियड मध्ये किती एलिमेंट आहेत, तिसऱ्या मध्ये किती, 4थ्या, 5व्या, 6व्या आणि 7व्या मध्ये किती आहेत. पहिल्यामध्ये 2 आहेत, तुम्ही पिरियडिक टेबल समोर ठेवायचा फक्त आणि त्याच्यामध्ये पाहायचं. बघा पहिला एलिमेंट पहिल्या याच्यामध्ये किती आहेत, 2 आहेत. लक्षात तुमच्या. पहिल्या फर्स्ट इन द फर्स्ट पिरियड दॅट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, सेकंड पिरियड कंटेन 8, थर्ड पिरियड कंटेन्स 8, फोर्थला 18 आहेत, 5व्या मध्ये 18 आहेत आणि 6व्या मध्ये 32 आहेत. का तर 6व्या पिरियड मध्ये लॅन्थेनाइड सिरीज आहे 18 डी ब्लॉक मधले आणि 14 जे आहेत ते एफ ब्लॉक मध्ये, म्हणजे 14 आणि 18 किती झाले, 32. लक्षात. आणि 7th मध्ये जे 14 आहेत त्यातले काही 14 आणि डी 7th पिरियड मधले 18 हे मिळून काय झाले 32. अशा पद्धतीने ते
एलिमेंट आहेत, लक्षात ठेवा तुम्ही. पिरियोडिक टेबल थोडा पाहायचा. आता या ठिकाणी n इज इक्वल टू 1 दिले व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. त्यांनी ऑर्बिटल किती आहे, 1s आहे, एकच आहे. आणि इलेक्ट्रॉन किती असतात, जास्तीत स्पेलिंग 2 आहे. म्हणजे या ठिकाणी या ठिकाणी n इज इक्वल टू आहे म्हणजे 2s आणि 2p. लक्षात 1s 2s 2e 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4p 5d 6p 7s 5p 6d 7p. अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉन्स त्यामध्ये येतात. कारण का तर इलेक्ट्रॉन टू फिल इन ईच ऑर्बिटल s हॅव्हिंग कॅपॅसिटी 2 p6 d10 आणि f14. f मध्ये 14 एलिमेंट पार्टिसिपेट होऊ शकतात. बघा या ठिकाणी s ची कॅपॅसिटी 2 आहे, f ची किती 14 आहे, d ची 10 आहे आणि p ची 6 आहे असे दाखवले आहे. आणि टोटल इलेक्ट्रॉन्स किती दाखवले त्यांनी 32. हे लक्षात ठेवायचं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला मी दिलेलं आहे एक चार्ट. आता बघा जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दी 1 to 3 and 3 to 13 to 18 ग्रुप्स, म्हणजे 1 ते 3 आणि 13 ते 18 ग्रुपचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ग्रुप 1 चं काय आहे, NS1, म्हणजे ग्रुप मध्ये शेवटच्या कक्षेमध्ये एकच इलेक्ट्रॉन येतो. सपोज व्हॉट सोडियम इज अ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आणि सोडियमचा ऍटॉमिक नंबर 11 आहे. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1. 3s1 म्हणजे s वरती किती आला, एकच इलेक्ट्रॉन आला. लक्षात तुमच्या या ठिकाणी बघा सोडियमचा 3s1, लिथियम 3 आहेत म्हणून 1s2 2s1. लक्षात तुमच्या या ठिकाणी हे सर्व एक्झाम्पल दिले, तुम्ही ते पाहिजे. तर फार महत्वाचे एक्झाम्पल दिले तुम्हाला मी, त्या नोट्स लिहून घ्यायचे तुमच्या वहीमध्ये. लक्षात आलं तुमच्या. या पद्धतीने पहा ग्रुप 3 ला एवढे दिले, ग्रुप 13 ला या ठिकाणी कसे एलिमेंट दिले. 13 म्हणजे काय, बोरॉन आले, बोरॉन मध्ये 5 आहेत. 5 आहेत म्हणजे काय 1s2 2s2 2p6 2p1 आला. या ठिकाणी 1s2 झाला आणि 2s2 आणि 3p1 म्हणजे 5 इलेक्ट्रॉन झाले. 6 1s2 झाला 2s2 झाला आणि 2p2 म्हणजे 4 आले. लक्षात तुमच्या. म्हणजे शेवटच्या कक्षेत 2 आले इलेक्ट्रॉन, इथं 3 आले, इथं 4 आले, इथं 5 आले, इथं 6. निऑनला 6 आहेत कारण का निऑनचा ॲटॉमिक नंबर 10 आहे. सो इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द निऑन इज 1s2 2s2 2p6. लक्षात आलं. त्याच्यानंतर 1s2 ठेवायचा, 2 आणि 2 4 आणि 2 6 6 6 4 10. कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डेफिनेशनच आहे, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हेरियस टाइप्स ऑफ द सबसेल्स आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. Distribution of electrons in the various types of the subcell are called as the electronic configuration. The distribution of electron in S having 2, P having 6, D having 10 and F having 14. अशा पद्धतीने अभ्यास करायचा. लक्षात आलंय तुमच्या. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन महत्वाचा पॉइंट शिकायचा आपल्याला. आता 2 मार्कासाठी प्रॉब्लेम येतो बघा महत्वाचा. आयडेंटिफाय द ब्लॉक पिरियड्स अँड ग्रुप्स टू विच द फॉलोइंग एलिमेंट बिलॉंग. 2 मार्कासाठी. मॅग्नेशियम एक्झाम्पल दिले बघा तुम्हाला. 3 मार्कासाठी क्वेश्चन आहे. एक ब्लॉक त्याचा सांगायचा, त्याचा पिरियड सांगायचा आणि त्याचा ग्रुप सांगायचा. ब्लॉक म्हणजे काय, आयदर एस ब्लॉक एलिमेंट, टी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट. पिरियड म्हणजे आवर्तन कोणत्या पिरियड मध्ये आहे आणि ग्रुप कोणता आहे. तर असं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघा. 3s2 आहे, 2 ला काय म्हणायचं ग्रुप, s ला काय म्हणायचं ब्लॉक आणि 3 ला काय म्हणायचं पिरियड्स. मग आता एक लक्षात ठेवा, mgचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायचं आहे. mg हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर 12. ॲटॉमिक नंबर किती मॅग्नेशियमचा 12 आहे. म्हणून 12 ॲटॉमिक नंबर आहे. ॲटॉमिक नंबर आहे म्हणजे ती प्रोटॉनची संख्या आहे. प्रोटॉनची संख्या दॅट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. या ठिकाणी देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मॅग्नेशियम इज व्हॉट 1s2 2s2 2p6 3s2. दॅट मीन्स व्हॉट 2 + 2 + 6 + 2 2 2 4. सॉरी किती झाले 2 आणि 2 4 आणि 6 10 आणि 2 12 या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन झाले. लक्षात. पण लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट आहे ती कोणती आहे 3s2 आहे. म्हणजे शेवटच्या कक्षा पाहिजे. 3 इज व्हॉट पिरियड, 2 इज व्हॉट ग्रुप आणि s इज व्हॉट ब्लॉक. म्हणून देयरफॉर इन द मॅग्नेशियम कंटेन्स पिरियड 3. लक्षात. व्हॅल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3 आली. नंतर ब्लॉक s ब्लॉक आणि देन ग्रुप 2. जर 3 मार्क तुमचे. किती सोपं आहे या ठिकाणी. आता या ठिकाणी व्हॅनेडियम दिले. व्हॅनेडियम म्हणजे काय, p हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर 23. कधी कधी ॲटॉमिक नंबर दिला जातो, कधी कधी दिला जात नाही. म्हणून आपल्याला कमीत कमी 1 ते 30 एलिमेंट, त्याचे एलिमेंटची नावं, त्याचे सिम्बॉल आणि ॲटॉमिक नंबर माहित असावे लागतात. The atomic number of vanadium is 23. The having electronic configuration तुम्हाला साचे दिला होता मी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 6d10 6f14 अशा पद्धतीने दिले होते तुम्हाला. ओके. आता व्हॅनेडियम मध्ये किती आहे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 आणि 4s2. लक्षात तुमच्या
4s2 आणि त्या अगोदर कोण घेतला आपण 3d3 घेतला, कारण अगोदर ही लहान घ्यायचं अगोदर, लक्षात तुमच्या. परंतु शेवटच्या कक्षेमध्ये किती आहे इलेक्ट्रॉन 4s2 आहे. आता लक्षात घ्या या ठिकाणी 4s2 आहे. 4 म्हणजे कोण आला या ठिकाणी, त्याचा पिरियड आला. एस म्हणजे ब्लॉक आणि 2 म्हणजे ग्रुप आला, लक्षात घ्या. मग तुम्ही जायचं पिरियडिक टेबल मध्ये आणि हा कॅनेडियम दुसऱ्या ग्रुप मध्ये आहे का, एस ब्लॉक मध्ये आहे का, चौथ्या पिरियड मध्ये आहे का पाहिजे, येणारच त्या ठिकाणी, लक्षात. 3 मार्कासाठी. ओके. आता एस बी अँटीमनी 51 ऍटॉमिक नंबर दिला त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या ठिकाणी दिले बघा. या इलेक्ट्रॉनिक कंडिशन जायचं, सिरियली जायचं, आपल्याला इथे इलेक्ट्रॉन देऊ. या सर्व इलेक्ट्रॉनची जी बेरीज आहे त्याची फक्त 51च येणार. आणि शेवटची कक्षा 5p3 आहे आणि 3 इज व्हॉट ग्रुप, p इज अ ब्लॉक आणि 5 इज अ पिरियड. आला बघा, 5चा पिरियड आहे. आता या ठिकाणी ग्रुप 2 + 10 + 3 दॅट इज व्हॉट 15 ग्रुप आहे. किती कोणत्या ग्रुपमध्ये आहे, 15 ग्रुपमध्ये आहे. हे जे आहे ते तुम्हाला मी बोर्डावरती आणखी व्यवस्थित सांगा तुम्हाला. याचा ग्रुप जो आहे तो 15 आहे, लक्षात. एवढे मोठ्याने येत नाही पण थोडं लक्षात ठेवायचं, आला लक्षात तुमच्या. तर हे 2 तर अगदी महत्वाचे, ग्रुप आणि पिरियड आणि ग्रुप सांगायचं काय अवघड नाही. पिरियड आणि ब्लॉक, आला लक्षात तुमच्या. शेवटच्या कक्षामध्ये काय या ठिकाणी 6p6 आहे. 6p6 म्हणजे 6 कोण आहे या ठिकाणी, 6 तो ग्रुप आहे, p हा ब्लॉक आहे आणि हा 6 कोण आहे बघा 6. आणि त्याच्या अगोदरचे 10 + 2, लक्षात. 10 + 2 हे 10 + 2 आहे, म्हणजे 10 2 12 6 18. आणि हा आर्यन म्हणजे रेडॉन आहे. रेडॉन म्हणजे तुम्हाला इनर्ट गॅसेस एलिमेंट आहे, कारण तो 0 ब्लॉक मध्ये येत असतो. कारण का, तर 0 ब्लॉक मध्ये पुन्हा 66 एलिमेंट आहेत. दॅट इज helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. And this is the radon, and this is the element belonging to the 0 block element. Therefore, group is what 18, and 18 group plus काय म्हणायचं 0 group. 0 group is also called as a noble gases element, or it is also called as a inert gases element. लक्षात आलं तुमच्या. तर this is about the problem which is based on the to identify the periods, block and the groups. Okay. लक्षात ठेवायचं, त्या पद्धतीने स्टडी करायचा. पुस्तकात जायचं, पुस्तकामध्ये हे एक्झाम्पल्स आहेत, लक्षात ठेवा. नंतर या ठिकाणी पिरियड दिले बघा. प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर ऑफ द व्हॅलेन्सी शेल रिप्रेझेंट द पिरियड्स टू विच अन एलिमेंट बिलॉंग. पिरियड म्हणजे काय, द प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर ऑफ द व्हॅलेन्स शेल रिप्रेझेंट द पिरियड टू विच बिलॉंग्स एलिमेंट बिलॉंग्स. आता एक्झाम्पल काय दिले बघा, या ठिकाणी सोडियम दिले. सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर 11 दिलेला आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1. मी आता सांगितलं 11 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. इट बिलॉंग्स टू द थर्ड पिरियड. इट बिलॉंग्स टू द थर्ड पिरियड. आला की थर्ड पिरियड. इट बिलॉंग्स टू द एस ब्लॉक एलिमेंट आणि इट बिलॉंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप. आलं लक्षात तुमच्या, अशा पद्धतीने. ओके. देन ब्लॉक्स, द सबशेल इन विच द डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन द रिप्रेझेंट द ब्लॉक्स टू विच द गिवन एलिमेंट बिलॉंग. एक्झाम्पल एससी म्हणजे स्कॅन्डियम दिलेला आहे. स्कॅन्डियम हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर 21. 2 2 4 आणि 6 10 2 12 6 18 आणि 19 2 21. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 and 4s2. This is the electronic configuration behind the scandium. It belongs to D block element because what? This is the D. लक्षात, शेवटची कक्षा D आली, लक्षात तुमच्या. इथं 4s1 येईल, इथं 4s2 येईल, पुढे 3d1. लक्षात तुमच्या. लिहिताना तुम्ही असं लिहा, परंतु 4s च्या नंतर 3d आहे, लक्षात तुमच्या, म्हणून 3d1. म्हणून या ठिकाणी बघा एंटर्स इन द 3d सबसेल त्या ठिकाणी आला. इलेक्ट्रॉन डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द 3d सबसेल, लक्षात आलं तुमच्या. पण तरी देखील स्कॅन्डियम जो आहे तो दुसऱ्या ग्रुपमध्ये एस ब्लॉक मध्ये आणि 4th पिरियड मध्येच येणार, लक्षात ठेवा. ओके. नंतर या ठिकाणी ग्रुप दिलाय. द ग्रुप टू विच अन एलिमेंट बिलॉंग्स कॅन प्रिडिक्टेड अँड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑर द पेनल्टिमेंट सेल. लक्षात, म्हणजेच कोणता पेनल्टिमेंट म्हणजे नेक्स्ट टू द आउटरमोस्ट, दॅट इज n-1 सेल. Then for S block element, number of groups is equal to number of valence electrons. The P block elements, number of the groups plus 2. बघा, P block ला काय करायचे, number of groups plus 2 plus number of n-1 d electrons. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. तर स्कॅन्डियम दिलेले बघा, कॅल्शियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 20. मग कॅल्शियमचा ॲटॉमिक नंबर 20 आहे, तर त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आणि 4s2 आहे. मग आता 4s2 म्हणजे काय, 2 कोण आहे, ग्रुप आहे, एस कोण आहे, ब्लॉक आहे, पिरियड कोणता आहे 4. म्हणजे या ठिकाणी n इज इक्वल टू 4, 4th पिरियड आहे, एस ब्लॉक आहे, ग्रुप कोणता आहे 2. अशी सिंपल एक्झाम्पल्स तुम्हाला विचारले जाते.
आलं लक्षात तुमच्या? काही अडचण नाही, या पद्धतीने स्टडी करायचं. लक्षात आलं तुमच्या? ब्लॉक म्हणजे काय, ग्रुप म्हणजे काय आणि पिरियड म्हणजे काय, एवढं तरी लक्षात आलं की काय अडचण नाही. आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शिकायचे. त्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डेफिनेशन दिली मी. The distribution of electrons in the various types of the subcell, that is S, P, D and F are called as electronic configuration, and that the capacity of the S block is 2, P is 6, D is 10 and F is 14. असं लक्षात ठेवायचं. काय कोणाला अडचण वाटते का? हे फार महत्वाचं आहे. आणि शेवटचा पॉइंट आहे, हिंट दिली बघा मी इथे, हिंट कशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करायचं या ठिकाणी. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 4f14, 6s2, 6p6, 6d10, 6f14, 7s2, 7p6. हे पाठांतरच करायचं, चार्ट तयार करायचा, भिंतीवर लावायचा, सकाळी झोपलं की पाहायचं, उठलं की पाहायचं, झोपलं की नाही, उठलं की पाहायचं. ओके. आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ॲल्युमिनियमचं द्यायचं बघा. ॲल्युमिनियम हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. लक्षात? त्याच्या पुढचं असेल तर आणखी वाढले असतील. शेवटच्या पेक्षा पी आली. मग आता ॲल्युमिनियमचा पिरियड कोणता आहे? पिरियड कोणता आहे? 3. ग्रुप कोणता, सॉरी पिरियड कोणता आहे? आता इथे लक्षात घ्या, पुढं याच्या ठिकाणी दिले पिरियड कोणता आहे. हा ठीक आहे, सुरुवातीचा पिरियड आहे. आता बघा, ॲल्युमिनियमचा पिरियड कोणता आहे? 3. ग्रुप कोणता आहे? 1 आणि ब्लॉक कोणता आहे? पी. एवढं लक्षात ठेवायचं. नंतर या ठिकाणी पोटॅशियम दिले. पोटॅशियमचे कॉन्फिगरेशन काय? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. पोटॅशियम ग्रुप 1 आला, पिरियड 4 आला आणि ब्लॉक कोणता आला? एस आला. लक्षात आलं तुमच्या? आता मग सांगितलं मी, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द क्रोमियम अँड कॉपर. एक्सप्लेन दॅट. 2 मार्क्ससाठी क्वेश्चन येतो. एक्सेप्शनल और ॲबनॉर्मल. आता आपण म्हणतो काय, वर्गामध्ये मुलं काही हुशार असतात, परंतु थोडासा गुणधर्म त्याच्यात वेगळा असतो. त्याला म्हणायचं ॲबनॉर्मल केस आहे. आपण ते ॲबनॉर्मल आहे. लक्षात? मधून मधून काहीतरी वेगळं काहीतरी कृत्य करतो, त्याला म्हणजे ॲबनॉर्मल केस. तसं क्रोमियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्सपेक्टेड काय आहे आपल्याला लक्षात तुमच्या? एखाद्या माडीवरती जर आपण चालायला लागलो तर पहिली पायरी आली की दुसरी पायरी येते, बरोबर नाही? पण कधी कधी काय होतं, एक पायरी आली की जम्प मारून तो कुठे जातो? चौथ्या पायरीवरती जात असतो. लक्षात तुमच्या? एकूण चौथ्याला जाणे त्याला ॲबनॉर्मल म्हणायचं, आणि एकूण दुसरी येणे त्याला काय म्हणायचं? एक्सपेक्टेड म्हणायचं. म्हणून क्रोमियमचा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघायला की नाही, हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4 आणि 4s2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4 आणि 4s2 असं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे त्याचं. लक्षात तुमच्या? परंतु ॲबनॉर्मल काय आहे, म्हणजे ऑब्झर्व्ड काय आहे, प्रत्यक्षात काय आहे? तर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d5 लिहिले आणि 4s1 आहे. का 1 आहे? तर एक व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरीचा नियम आहे बा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अँड फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल दॅन दी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल. पार्शियली फिल्ड म्हणजे हाफ फिल्ड म्हणजे काय? डी ची कॅपॅसिटी 10 आहे आणि डी मध्ये 5 म्हणजे हा हाफ फिल्ड झाला. एच ची कॅपॅसिटी 2 आहे आणि 1 आहे म्हणून तो हाफ फिल्ड झाला. म्हणून या ठिकाणी काय सांगितले यांनी, तुझ्याकडे तो फुल भरलेला आहे पण मी पार्शियली फिल्ड आहे. मग डी काय म्हणतो, मला एक इलेक्ट्रॉन तुझा दे, 4sला म्हणतो. मग 4s काय करतो, एक इलेक्ट्रॉन यांना देतो. म्हणून त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय होतं? 3d5 होतं. याचं सुद्धा काय होतं? 4s1 होतं. आणि हा देखील हाफ फिल्ड होतो आणि हा देखील हाफ फिल्ड होतो, म्हणून हे मोर स्टेबल होतात तयार. लक्षात तुमच्या? म्हणून नियम काय आहे, हाफ फिल्ड अँड फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल दॅन दी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल. इथं 9 जरी असते तरी हा 3d5 3d9 पेक्षा स्ट्रॉंग आहे. कारण का? तर हाफ फिल्ड आणि फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल दॅन दी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल. Similarly, in case of the copper, the expected electronic configuration of the copper 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2 हे एक्सपेक्टेड आहे. परंतु ऍक्च्युअल काय सांगितलं यांनी, 3d10 आला आणि एसचा एक इलेक्ट्रॉन घेतला म्हणून 4s1 राहिला. हा हाफ फिल्ड झाला, हा फुल फिल्ड झाला आणि दोन्ही कसे झाले? स्ट्रॉंग झाले. लक्षात तुमच्या? म्हणून दिस इज द ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द कॉपर अँड दिस इज कॉल्ड एज द ॲबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम अँड कॉपर. ते असं लिहावं लागेल तुम्हाला. लक्षात आलं? म्हणून इथे पॉईंट लिहिलंय, द हाफ फिल्ड अँड फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल दॅन द पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल. इन द अबव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d orbital acquires the 1 electron from the 4s orbital of each element and therefore chromium and copper shows abnormal electronic configuration. लक्षात आलं तुमच्या? 2 मार्कासाठी क्वेश्चन येऊ शकतो. एक्सप्लेन द, बघा, क्रोमियम अँड कॉपर शोज ॲबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. एक्सप्लेन आणि उत्तर आन्सर इज ॲज अबोव. या पद्धतीने. काय शंका वाटते तुम्हाला? कोणाला काय शंका आहे का?
हे फार महत्वाचं आहे. ओके, समजलंय सर्वांना? फास्ट होत नाही ना? होणारच नाही फास्ट. अध्यक्ष मी समजावून सांगतो व्यवस्थित, तुम्ही लेक्चर व्यवस्थित ऐका. तुम्हाला युट्यूब सुद्धा टाकतो मी आणि त्या पद्धतीने लेक्चर ऐका. या सर्व गोष्टी, सर्व नोट्स आहेत तुमच्या वहीमध्ये लिहून घ्या, त्याच्या पद्धतीने अभ्यास करा. समोर पुस्तक ठेवा, पुस्तकाचा आधार घ्या, नवनीत डायजेस्ट घ्या आणि या मिळालेल्या वेळेचा सदुपयोग घ्या. ओके, थँक्यू, थँक्स फॉर वॉचिंग. ओके, गुड डे.